محرم ہے نا آج، حسین کربلا پہنچ چکے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کا سمندر بتا رہا ہے کتنے عاشق ہیں مصائب کیا۔ میں نے روایات میں پڑھ رکھا ہے کہ مدینے میں خط آیا، ولید اس وقت گورنر تھا مدینے کا، اس کے ساتھ مروان ملک بیٹھا ہوا تھا۔ امام حسین کو طلب کیا گیا بیعت کے لیے۔ حسین جانے لگے ہیں دربار کی طرف کہ بی بی زینب سامنے آئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ دربار جا رہا ہوں۔ زینب سے بہتر کون سمجھے گا دربار کیا ہوتا ہے؟ ماں کا دربار بھولی تو نہیں تھی، میں آپ کو دربار دے جانے دوں گی۔ کہا میرا جانا ضروری ہے تو پھر عباس کو ساتھ لے کے جاؤ۔ عباس ساتھ آئے۔ عباس جب تک اللہ اکبر کی آواز نہ آئے اندر نہ آئے۔ روایت کہتی ہے عباس گئے ہیں اور باہر کھڑے رہے۔ جب اللہ اکبر کی صدا آئی تو عباس اندر آئے اور عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے حسین نے روکا ہے۔ اگر حسین نہ روکتے تو منظر کچھ اور ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے سے لے کر کربلا تک ہر جگہ عباس نے سر جھکایا ہے۔ فہرست بناتے ہوئے جب بیویوں کا نام آیا عباس کا قلم رکا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا، زینب کا نام بھی لکھوں؟ کہا عباس لکھ دے۔ فہرست بھی تیار ہو گئی۔ اب گئے ہیں حسین نانا کے مزار کو، نانا کے مزار کو گلے لگایا، بوسے دیے، نوافل ادا کیے، الوداع کی، واپس آ گئے۔ پھر گئے ہیں ماں کے مزار پہ، ماں کے مزار کو گلے لگایا، بوسے دیے، جانے کا ارادہ کیا۔ اب جانے کا ارادہ کیا، جو بھی مل رہا ہے حسین کو نصیحت کر رہا ہے، حسین کربلا نہ جاؤ، حسین کربلا نہ جاؤ۔ لیکن حسین ایک ہی جواب دیتے ہیں، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھیں۔ مجھے بھی معلوم ہے میرا اکبر مارا جائے گا۔ یہ کوئی آج کا فیصلہ تھا کہ حسین مارا جائے گا؟ نبی نے ہر موقع پہ بتایا ہے کہ حسین شہید کر دیا جائے گا۔ روایت کے لفظ ہیں کہ بی بی نے پوچھا تھا، اور حسین جانتے تھے کربلا سے پہلے، پوچھا تھا بابا میرے صدف میں ایک بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے یا اماں انا عطشان، اے ماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں۔ کبھی یہ کہتا ہے یا اماں انا عریان، اے ماں میں تیرا بے غور و کفن بیٹا ہوں۔ کبھی یہ کہتا ہے یا اماں انا سلطان، اے ماں میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ بابا یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ رسول روئے اور رو کے کہنے لگے بیٹی زہرا نہ آپ رو نہ مجھے رلا۔ بابا یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ بیٹا تیرا یہ بیٹا کربلا کی ریت میں تنہا مارا جائے گا۔ رسول رو کے جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ تیرا یہ بیٹا کربلا کی ریت میں اکیلا مارا جائے گا، ماں کا دل تھا، دل تھام کے کہتی آپ لوگوں کو منع نہیں کریں گے؟ زہرا میں نہیں ہوگا، اس کا بابا علی شیر خدا روکے گا، علی بھی نہیں ہوگا، حسن مجتبیٰ روکے گا، حسن بھی نہیں ہوگا۔ کہا اچھا پھر میں سر پہ چادر اوڑھ کے میدان جاؤں گی، میں لوگوں کی منت کروں گی نہ مارو میں نے نازوں سے پالا ہے۔ زہرا تو بھی نہیں ہوگی، میرے بچے کو کون روئے گا، میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ سنو گی جملہ، کہا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں تیری مخدرات کو روئیں گی۔ زہرا سچی نے یہ وعدہ کیا ہے میرے صادق بابا، اگر وہ میرے بچوں کو روئیں گے جب ان کے بچوں کو تکلیف ہوگی میں زہرا دعا دینے جاؤں۔ علامہ حسین بخش جاڑا روایت حکایت بیان کرتے ہیں کہ محرم سے 3 یا 4 دن پہلے ایک مومنہ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی رہی، چوتھے دن اپنے بیٹے کی قبر پہ جا رہی تھی کہ کسی نے اعلان کیا او لوگوں محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔
मरतबा वहीं पे कदमों को रोका, अपने बेटे की कब्र की तरफ मुंह करके कहने लगी, बस बेटा तेरे दिन खत्म हुए, हुसैन के दिन शुरू हुए। सुनोगे जुमला, 10 दिन वो कब्र पे जाती रही। 11वें दिन जब कब्र पे गई, अजीब मंजर देखा। एक काले बुर्के वाली बीबी है जिसका एक हाथ पहलू पे है, वो कब्र पे हाथ फेर रही है। ये बीबी करीब जाके कहती, तू भूल रही है ये तेरे बेटे की कब्र नहीं है। वो तड़प के कहती है, तू जिसे रोने गई थी वो तेरा बेटा था? कहा मैं नौकर की औलाद हूँ, वो बतूल का चांद था। ये मोमिना तड़प के कहती है, वो तो बतूल का चांद था, वो तो ज़हरा का बेटा था। वो काले बुर्के वाली बीबी कहती, आ फिर मुझे गले से लगा, तू जिसे रोने गई थी मैं उसी की माँ। एक जुमले की इजाजत, चले हैं हुसैन, पहुंचे हैं करबला। 2 मुहर्रम को हुसैन करबला पहुंचे। हुसैन का घोड़ा जब करबला में पहुंचा तो रुक गया। हुसैन ने घोड़े को चलाने का इरादा किया, घोड़ा नहीं चल रहा। हुसैन ने रहवार बदला, दूसरा घोड़ा भी आगे कदम नहीं बढ़ा रहा, फिर रहवार बदला। जब तीसरा घोड़ा भी आगे न चला तो हुसैन ने बस्ती वालों को बुलाया, ओ इलाके वालों बताओ इस जगह का नाम क्या है? किसी ने कहा इसका नाम नैनवा है, कोई और नाम दश्ते बला है, कोई और नाम आजरिया है, कोई और नाम कंबरिया है, कोई और नाम इसका नाम शातिल फुरात है, कोई और नाम। एक बुजुर्ग ने कहा इसे करबो बला कहते हैं। कहा ना इसे करबला कहते। हुसैन घोड़े से उतर आए, रो के कहने लगे, बस हाँ होना महत्व रिकाबेदा, हमारी मंजिल आ गई है। अब रोने वालों सुनोगे जुमला, मंजिल का जिक्र आया, कहा उतर जाओ अब्बास और मोहम्मद उतर जाओ। सबको उनकी शहादत की जगह दिखाई, खैमे नस्ब किए। फिर अजीब जुमला है, एक मरतबा बनी असद के लोगों को बुलाया, बुला के कहने लगे, ओ बनी असद के लोगों, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, मैं फर्जंदे रसूल हूँ। उनके मर्दों को अलग करके कहने लगे, जब हम शहीद कर दिए जाए ना, तुम आना और हमारे लाशों को दफन कर देना। मर्द चले गए, फिर औरतों को बुलाया, कहा तुम पानी भरने के लिए आती हो ना इस नहर पे, जब हम शहीद कर दिए जाएं तुम बहाने से पानी भरने के लिए आना और आके हमारे लाशों को दफन कर देना। हाय हुसैन की गुर्बत, हाय हुसैन की गरीबी। एक जुमला मुझे और कहना है, औरतें भी चली गई, अब हुसैन ने छोटे बच्चों को बुलाया है। बुला के हुसैन ने कहा, ओ मासूम बच्चों, मैं सकीना का बाप हूँ, मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूँ, मैं ज़हरा का चाँद हूँ। तुम खेलने के लिए इस मैदान में आते हो ना, तुम खेलने के बहाने आना, खेलते खेलते एक एक मुट्ठी रेत की उठा के लाशों पे फेंकना, तुम्हारी खेल हो जाएगी, गरीबों के लाशें दफन हो जाएंगे। मैं बस एक जुमला कहूँगा, मुझे जरा सोच के बताइए, हुसैन ने कहा हमारे लाशों को दफन कर देना, क्या हुसैन का लाशा दफन के काबिल था? रिवायत कहती है जब मौला सज्जाद ने लाशों को दफन किया है, 2 लाशें ऐसे थे जो सज्जाद नहीं उठा सके। एक लाशा अब्बास का था, एक लाशा हुसैन का था। जैसे ही सज्जाद उठाते हैं, एक जगह से उठाते हैं, दूसरी जगह गिर जाता है। सज्जाद उठा नहीं सके, चटाई के ऊपर लाशें को जमा किया है, जितना लाशा मिल गया उसको दफन करके सज्जाद ने उंगली के साथ कब्र पे लिखा है, हाज़ा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़तल अतशाना, ये उस हुसैन की कब्र है जिसे प्यासा मार दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। परवरदिगार हमारी काविशों को कबूल फरमा, हमारे मातम को कबूल फरमा, हमारे रोने रुलाने को कबूल फरमा। परवरदिगार जितने मोमिनीन दार फ़ानी से जा चुके हैं, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमा, जितने मौजूदीन हैं उनकी